A warm welcome to Sheba online class. This is your 5th maths class. Now we see about the chapter first numbers. So numbers la vandu exercise 1.4 la square root adoda continuation da ipo nama paaka porom. First let us see about the example 1.30. So in the example nama paathirupom. Simplify, the first question is root of 12 into root 3. So idukku vandu one rule is there. This is the condition for this sum. So root a into root b is equal to what is the root of a into b. So root a into root b, we write root of a into b நம்ம எழுதலாம். Next அதே மாதிரி the same root of a by b is equal to தனியா பிரிக்கலாம் root a divided by root b. b is not equal to 0. Okay, b is not equal to 0 அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் இந்த condition வந்து correct. Okay, so come again, root of a into root b is equal to root ab. Root of a by b is equal to root a by root b. b is not equal to 0. Okay, first let us see about this sum. Root 12 into root 3. So in the format la irka root 12 into root 3. So in the format la irka nama enna pannalam, in the format la நம்ம எடுத்து எழுதலாம். So we write root of 12 into 3. We have to multiply in product of 12 into 3. So 12 into 3 நம்ம multiply பண்ணோம்னா 3 2s are 6, 3 1s are 3. So 36 is that. So root of 36. So நம்ம root of 36 நம்ம எப்படி எழுதலாம் square rootல? Square root means 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36. The square rootல 6 6 are 36 ல இது வருது. So root of 6 into 6 we have to write is equal to 2 6 இருக்கு. நாம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரூட்ல இருந்து எடுக்கும்போது ஒரே ஒரு 6 தான் வரும். So the answer is 6. ஓகே, இந்த சம் புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ரூட்டை ஒன்றா எடுத்துக்கிறோம். ரூட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி 12 into 3 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எப்படியாச்சும் அதை என்ன பண்ணுறோம், ரூட்லேருந்து எடுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ரூட்லேருந்து எடுக்கும் போது 6 ஆகிடுது. தென் எக்ஸாம்பிள் 1.31. தென் சிம்பிளிஃபை ஃபர்ஸ்ட் சம் இஸ் ரூட் ஆஃப் 2 7/9. ஸோ திஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு எ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் convert into a proper fraction. 2 7/9 is equal to எப்போவுமே ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றும் போது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். தென் we have to added it this sum. Okay, 2 9s are 18, 18 plus 7 is 25. So plus 7 is 25. So whole divided by 9 is there. So we have to write 9 only in denominator is equal to root of 25. So root of 25 by 9 இருக்கு. So root of a by b இந்த condition வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணோம். We use this condition in this sum. Root of a by b is equal to root a by root b. That's it. So root 25 by root 9. So we write root 25. Since square root 25. The square root of 25 is what? 5. 5 5s are 25. So now only we have to write it. 5 into 5. Divided by root of, in 9 tables, 3 3s are 9. So we have to write 3 into 3. So rootலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு root of 5 into 5னு வரும்போது ஸோ ஒரு 5 வெளியில் வந்துடும். ஸோ ஒரே ஒரு 5 தான் இருக்கும். தென் root of 3 into 3ன்றப்போ என்ன வரும், 2 3 இருந்துச்சுன்னா ஸோ 1 3 we get in denominator. So this question is mixed fraction. So answer also a mixed fraction. We have to convert it q into r by d method. Okay. So இது கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா 5 divided by 3. 5 3ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது 5 2s are 6. So we write only 5 3 1s are 3. So the value is 2. So q into r by d methodல நம்ம எடுக்க போகிறோம். So 1 is a quotient and 2 is a remainder and 3 is a q. 1 is a quotient and 2 is a remainder and 3 is a divisor. So q r by d மெத்தடில் நம்ம போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்துடும். ஸோ q is 1, then r is 2, q into r by d method. So d is 3. So this value க்கு என்ன ஆன்சர் 1 2/3. ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் எடுத்து எழுதியாச்சு. 5/3 இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதியாச்சு. ஓகே,
ஸோ புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் இன் எக்ஸசைஸ் 1.4ல தேர்ட் சம் பார்க்கலாம். இதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இது. ஓகே, போன கிளாஸோட கண்டினியூவேஷன். ஃபைண்ட் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நம்பர். ஃபைண்ட் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் வி மல்டிப்ளை திஸ் டபுள் டைம். ஸோ இட் செல்ஃப் இன் ஸ்கொயராக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோல்ல எப்போவுமே ஸ்கொயர் ரூட்னா. ஸோ 17 இஸ் ஈக்குவல் டு 17 ஸ்கொயர். 17 ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 17 into 17. So this value is 17 into 17 என்ன? 289. We have to multiply it 17 into 17. 7 7s are 49, 7 are 7, 7 plus 4 is 11, 1 17s are 70, then value is 9, 1 plus 7 is 8, 1 plus 2, 1 plus 1 is 2. So the value is 289. So square root of 17 square is equal to 289. இதுவும் அதே மாதிரி example. So 203 is equal to 203 whole square. So 203 whole square we write 203 into 203. So we have to multiply it 203 into 203. 3 3s are 9, 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 0 3s are 0, 0 zeros are 0, 0 2s are 0 and 2 3s are 6, 2 zeros are 0, 2 2s are 4. You have to add it 9, 0, 12, 1, 4. So 41, 209. Okay? So come again சொல்கிறேன் பாரு. 203 வந்து ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு 203 into 203 is equal to ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம். ஸோ 203 ஓட ஹோல் ஸ்கொயர் தான் வந்து என்ன? The value 41,209. Okay, next palama. So the next sum is exercise 1.4 in fourth sum. The question is examine if each of the following is a perfect square. Examine if each of the following is a perfect square or not. Perfect square is nothing but, so we have to using prime factorization. Prime factorization method means nothing but this is just LCM the numbers. So அப்படி LCM பண்ணும்போது நமக்கு பேராக வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 into 5, 2 into 2, 3 into 3. ஸோ இப்படி பேராக வரும்போது இது பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எல்சிஎம் பண்ணும்போது ஒன் நம்பர் இஸ் நாட் பேர், திஸ் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ஸோ பேர் இல்லைன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. Next, the first sum paranga 725. We have to check this is perfect square or not. Okay. So we have to using prime factorization method. So we check this is perfect square or not. So using prime factorization. So in 725, 5 tables in 5 ones are 5, balance 2, 5 fours are 20. So 22 இருக்கு, 5 fours are 20. So balance 2 இருக்கும். So இங்கே போட்டுக்கலாம். So 25 ஆகிடும் the values. 5 tablesல 25 5 times we write 5. Then again 5 tables in 5 tablesல 14 போகாது. ஸோ முன்னாடி இருக்க நம்பர் என்ன? 10 tablesல 5 tablesல போகிற மாதிரி முன்னாடி இருக்க நம்பர் வந்து 10 தான் இருக்குது. ஸோ 5 tablesல 2 times தான் 10 போகும். ஸோ பேலன்ஸ் 4 இங்கே இருக்கும். ஸோ 45 வந்து 5 tablesல 9 டைம். ஓகே. ஸோ 29 வந்து எந்த டேபிள்ஸ்மே போகாது. ஓகேவா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதே 29 வச்சு இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை முடிச்சிடுறோம். ஸோ பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 5 into 5 into 29 வருது. ஸோ we have to write 5 square into 29 whole power 1. ஸோ ஒரே ஒரு 29 இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹோல் பவர் 1 நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் இருக்குது, பட் இதுக்கு பேர் இல்லைன்றப்ப this is not a perfect square. So this is not a perfect square. So 725 is not a perfect square. Okay, let us move to the second sum. 841 is perfect square or not? We have to check.
So first is by using prime factorization method. So prime factorization method நம்ம போடும்போது so 24 to 841 வந்து 29 into 29 in square rootல 29 into 29 என்னவா இருக்குன்னா 841 இருக்கு. So square root வந்து கண்டிப்பா 30 வரைக்கும் படிச்சே தான் ஆகணும். So 281 is equal to 29 into 29. So is equal to whole root of 281 is equal to root of 29 into 29. So in the 2 pair is there. So we have to write in 1 only. So 2 இருந்துச்சுன்னா ரூட்லேருந்து வெளியில் வரும்போது நமக்கு என்ன வரும்? ஒரே ஒரு 29 தான் வரும். For example, so 29 whole square மாறிடும் இது. ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் ஆஃப் 29 ஹோல் ஸ்கொயர்னே எழுதலாம். ஸோ இந்த ரூட்டும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி ஒரே 29 இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே என்ன பண்ணுறோம், இதெல்லாம் போடாமல் இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நம்ம எழுதிடுறோம். ஸோ ரூட் ஆஃப் 841 is equal to 29. This is a condition for this sum. So 841 is a perfect square number. So 841 is a perfect square number and also 841 is a perfect square of 29. So 29 whole square is equal to 841 we have to write. Then also 841 is a perfect square of 29. So the next is find the square root of the following decimal number. Find the square root of the following decimal number. So இந்த decimal இருக்க நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். we have to find the square root of this decimal number. ஸோ போன கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம், டெசிமல் நம்பரில் சின்ன சம்மாக பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி 5 டிஜிட்டில் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பை யூஸிங் லாங் டிவியேஷன் மெத்தட். ஸோ லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸோ இந்த சம் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ 2.0164 is the value. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது அதுவும் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா, ஸோ இங்கே நீ 1 போட்டேன்னா இங்கேயும் 1 தான் வரும், இங்கே 2னா இங்கேயும் 2 தான் வரும். ஸோ இங்கே நம்ம லாஸ்ட்லேருந்து பேராக கொண்டு போகணும். ஸோ 64ன்றது ஒரு பேர் அண்ட் 01 இஸ் எ பேர் அண்ட் 1 இஸ் த தனியாக ஒரு பேர் ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ பாயிண்ட்டை மறக்கக்கூடாது, கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டு 1 டிஜிட்க்கு அப்புறம் நம்ம வச்சிடணும். ஸோ 2.0164. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 1 இங்கே 1 போட்டோன்னா இங்கேயும் 1 தான் வரும். ஸோ 2 2s 4 ஆகிடும், பட் இங்கே இருக்கிறது 2 மட்டும்தான். ஸோ 2க்குள்ளே என்ன நம்பர் இருக்குது, 1 தான் இருக்குது. ஸோ 1 1s 1. ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது 1 0. ஸோ இந்த பேர் 0 1 பேர் அப்படியே கீழே இறங்கிடும் 0 1ன்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைடு வந்து மல்டிப்ளை வித் 2. ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம ஸ்கொயர் நம்பராக எடுக்கிற வேல்யூவோட நம்ம என்ன பண்ணணும், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 × 1 is 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 101 வர மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போடணும். ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ நீ போடுறியோ ஸோ அதே வேல்யூஸ் தான் நம்ம இங்கே எழுதணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24 × 4 we have to check it out 101 வருதான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ 4 4s 16, 4 2s 8, balance 9. ஸோ 101க்கு கொஞ்சம் கிட்டக்கா வந்திருக்கு. ஸோ we write 4 and 4. ஸோ 1 digit தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ we have to put in a point 1.4. ஓகே, ஸோ 24 × 4 is 96. ஸோ we have to subtract it. சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு 5ன்னு வரும். 101ல் 96 போயிடுச்சுன்னா 5. ஸோ தென் 64 கீழே இறக்குறோம். ஸோ 64 கீழே வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இந்த 2 இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ அப்படியே கீழே வரும். ஸோ இப்படி தான் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும், அப்படியே இந்த வேல்யூ கீழே வரும். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணோம் பார்த்தியா, இந்த 4 4ன்ற வேல்யூவோட 2ஆல் இந்த 4 4ன்ற வேல்யூவோட நம்ம 2ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2 × 4 இந்த 2 × 1 ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண வேல்யூவால் நம்ம 1 × 1 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அட் த சேம் 4 × 4ஆல் நம்ம 4ஆல் நம்ம 2ஆக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ 4 2s 8. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் இந்த நம்ம இங்கே நம்ம என்ன வேல்யூ எழுதுகிறோமோ அதே வேல்யூ தான் நம்ம இங்கேயே எழுதுகிறோம். ஸோ 28 282 × 2 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போடுறோன்னா 2 2s 4, 2 8s 16, 2 2s 4 + 1 5. ஸோ 564 வந்துருச்சா. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இங்கே 2 போடுறோமா, அட் த சேம் நம்பர் இங்கே நம்ம 2 தான் போடணும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன வருது, 564. ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு 0 வந்துடும். ஸோ தி வேல்யூ இஸ் 2.0164 is equal to square root of 2.0164 is equal to 1.42.
okay 1.42 sub okay va okay thank you. So let's see exercise 1.4 la 10th sum, find the least number by which 1800 should be multiplied so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square thus obtained. Okay 10th sum, so least number we have to find it by which 1800 should be multiplied. So 1800 ஓட ஒரு நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் என்னவாகும்னா ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஒரு நம்பர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 1800 should be multiply பண்ணும்போது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற நம்பர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லீஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 1800ஓட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ தட் இட் பிகம்ஸ் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வரும், ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று இருக்கும். ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தஸ் அப்டெயின்ட். ஓகே ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தஸ் அப்டெயின்ட். அதே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே 1800 வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. 1800 is not a perfect square. ஸோ நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணும்போது அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ செக் பண்ணலாம். ஓகே யூஸிங் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். using prime factorization. ஸோ 1800 நம்ம LCM பண்ணிடலாம். ஸோ இன் 2 tables 2 9s are 18. ஸோ 0 0 அப்படியே வந்துடும். Then 2 tables 2 4s are 8 balance 1 then 2 5s are then 0 அப்படியே வந்துடும். Then 2 tablesல 2 2s are 4 then again 1 இங்கே வரும். ஸோ 10 2 tablesல 10 5 times. ஸோ இங்கே 5 இருக்கிறதா நம்ம இதில் வந்து நம்ம 5 tablesல போட ஆரம்பிக்கலாம். 5 4s are 20 then balance 2 is there. So 25 is there. So 5 5s are 25. Then 5 tables in 45 is எத்தனை times 9 times. Then 9 tables 3 3s are 9 then 3 1s are. So we have to check this is perfect square or not. So what is the values are there 2 into 2. So this pair இங்கே ஒரு pair இருக்குது. ஸோ 5க்கு pair இருக்குது, 3க்கு ஒரு pair இருக்குது. பட் இங்கே என்ன இல்லை 2க்கு மட்டும் ஒரு பேர் கிடையாது. ஸோ நம்மளோட லீஸ்ட் நம்பர் என்னென்னா நான் சொல்லியிருந்தேன்ல 1800ஓட ஏதோ ஒரு நம்பரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸோ அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறும். ஸோ நம்ம அதை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய நம்பர் என்ன அப்படின்னா அது 2 தான். ஸோ 2ன்றது ஒரு லீஸ்ட் நம்பர். 2 does not have pair. ஸோ லீஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2. 2 does not have pair. So least number is 2. Then 1800 into multiplication of 2 is equal to 3600. Okay, is a perfect square or not we have to check. So 3600 இருக்கு. So multiply பண்ணா நமக்கு என்ன வருது 3600. We have to check this sum is perfect square or not and find the square root of the perfect square thus obtained. Okay, so then 3600 then 2 tables in எத்தனை 2 1s are 2 balance 1 2 8s are 6 16 0 0 then 2 tables 2 9s are 18 0 0 and in 2 tables 2 4s are 8 balance 1 2 5s are 10 then 0 அப்படியே இருக்கும். Then 2 tables 2 2s are 4 then 2 2s are 4 balance 1 is there. So 10 2 tables in 10 is 5 times. Then again so இங்கே 5 இருக்கனால so 5 tables 5 4s are 20 balance 2 5 5s are 25 then 45 5 tables 9 times then 3 tables 3 3s are 3 1s are. So the value is என்ன வருது so 3600 is equal to so the value is so 2 pair so 2 pair so ஒரு pair தான் இருக்குது எல்லா வேல்யூஸுமே. so 2 into 2 5 into 5 into 3 into 3. So square root of 3600 is equal to the root of so இந்த values எல்லாமே எடுத்து போடும்போது 2 into 2 we write 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3. So பேராக இருக்கா. ஸோ எல்லாமே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா. ஸோ 2 into 2 என்ன ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். ஸோ 4 தான் வரும். ஸோ 2 ஸ்கொயர் into 2 square into 5 square into 3 square. ஸோ இது எல்லா ஸ்கொயருமே ஒரே ஸ்கொயராக நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம். ஸோ ஹோல் ரூட் ஆஃப் 2 into 5 into 3.
So whole square வந்துடும். Root and square should be cancelled and the value is 2 into 2 into 5 into 3. 2 2s are 4. So 4 into 3 5s are 15. So the value is 60. So the square root of 3600 is equal to 60. Okay. So did you understand or not? Okay. Any doubt you have to ask in the comment section. Okay. Today's class is over. See you in the next class. Thank you children.